आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री नायक। प्रथमे मुख्य खबर। 9 मास परे महाकाशरू फेरिले सुनीता विलियम्स। सारा भारत रे आनंदर उत्सव। शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। राज्य रे अंशुघात मुकाबिला पाई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी। सकाळ 7टारू 9टा पर्यंत खोलिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। आजिठारू मैट्रिक खाता देखा आरंभ हैला। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहଙ୍କ ओडिशा गस्त स्थगित। ओडिशा रे सुना दर 90,000 टंका को वृद्धि। इस्राएल बोमा माड़े 413 जन पालेस्टाइन नागरिकों मृत्यु। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता आरंभ। एवं आजिठारू ताती कमिबो। आसंता 5 दिन पर्यंत कालबैशाखी वर्षा हेबा नै सतर्क कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। दीर्घ 9 मास धरी महाकाश रे अटकी रहितिबा सुनीता विलियम एवं तांको महाकाशचारी साथी बुच विल्मर गतकाली पृथ्वी पृष्ठ को फेरिछंती। आज भोर 3:37 समय रे एही दुई महाकाशचारी समेत मोट 4 जन महाकाशचारी अमेरिकार फ्लोरिडा उपकूल रे सुरक्षित भावे अवतरण करिसेंती। भारतीय वंशोद्भव सुनीता महाकाशरू फेरिबा परे सारा देश रे आनंद खेली जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख खुशी व्यक्त करने सहित सुनीता को शुभेच्छा जणाइछंती। एठारे सूचनायोग्य गत वर्ष 2024 जून 5 तारिख रे सुनीता एवं विल्मर गवेषणा कार्य रे मात्र 9 दिन पई अंतर्जातीय महाकाश गवेषणा केन्द्र को यात्रा करथिले। महाकाश यान रे यांत्रिक त्रुटि जगु उभयंकु सेठारे अटकी रहिबाकू पड़िथिला। तेबे गत मार्च 14 तारिख रे स्पेस एक्स रो फाल्कन 9 रॉकेट एक ड्रैगन कैप्सूल को नहीं महाकाश केन्द्र को जाइथिला। एथिरे यात्रा करिथिबा अन्य 2 जन महाकाशचारी सहित सुनीता एवं विल्मर सुरक्षित भावे पृथ्वी को फेरी आसिछंती। समस्त महाकाशचारी सफल प्रत्यावर्तन परे भारत समेत विश्वर विभिन्न राष्ट्र नासा गवेषणा केन्द्रर एही ऐतिहासिक सफलता को प्रशंसा करिसेंती। राज्य रे दिनकु दिन दिनर तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाइबारे लागिछि। एथिपाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतारे गतकाली भुवनेश्वर लोकसभा भवन ठारे ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला पाई एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइथिला। अंशुघात को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग पक्षरु पूर्वरु निर्देशनामा जारी करा जाइथिबा बेले एबे सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। राज्यर समस्त स्वास्थ्य केन्द्र को प्रस्तुत रहिबाकू कहा जाइछि।
ଏହା ସହିତ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷ ସହିତ ଶଯ୍ୟା, ଔଷଧ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢୁଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାତା ଦେଖିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ଗାଜା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 413 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଗାଜା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଗାଜା କହିଛି ଯେ ରମଜାନ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମେତ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 150 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ରଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୋୟୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 16ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚତିରଖୁଣ୍ଟା ଦଳ ଓ ରେମୁଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରେମୁଣା ଦଳ ଜିତିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ବାଲିଆପାଳ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀ, ମହାବୀର କ୍ଲବ ଶିରେଇପୁର, ଜଳେଶ୍ୱର, ଏମ୍ଜି କ୍ଲବ ନୂଆପାଢ଼ୀ, MM ଗୋପାଳପୁର, ନୀଳଗିରି, ଔପଦା, ରେମୁଣା, ଶିମୁଳିଆ, ବାହାନଗା, ମଖାପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ କମିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ହେବା ସହ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ତଥା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୁହେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଓ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀ ଖାଞ୍ଚି ଧରେ, ଅଚେତ କିମ୍ବା ବାତ ମାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ସକାଳେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଖରା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଉଦା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଛତା ଓ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦୂର ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓଆରଏସ୍ କିମ୍ବା ଚିନି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଫେଣ୍ଟି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଦେହରୁ ପୋଷାକ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ପଙ୍ଖା, କୁଲର କିମ୍ବା ଏସି ପବନରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।